गोटे गाई सब मोर हाएस्ट गाई जे 8 लिटर क्षीर दूसरी आ सब कम लोएस्ट गाईटा। नमस्कार दर्शक बंधु आप देखूँ मुझे पहुँच जाइए आम जन चाषी भाई आप डायरी फार्म कर देखूँ मो पछपटे आप डायरी फार्म अच्छे जोटा आम चाषी भाई ये हूँ आप गाई आप रखिंट आपंकर विभिन्न प्रजातिर गाई रखिंट आप देखूँ। तो यही भाव आम जो गाई रखिंट आम चाषी भाई कहले ये जो से 20 वर्ष है आप डायरी फार्म से कले जोटा कि कहले आम बालेश्वर जिलार कहले ये पुराना फार्म। तो से भाई आम पचारा ये जो फार्म से केवल चालू कले ता सहित एबेकार जो स्थिति रे से आमर दुग्ध आपन केटे प्रोडक्शन कर डिटेल ता सहित आम आजिकार टॉपिक रहिबो एबेकार समय जो डायरी फार्म जो चालू करिवो सी किपर चालू करिवो तार डायरी फार्म नहीं कि यदि से आत्मनिर्भर हो पारिबो नहीं से बाबद आम चाषी भाई कथा हवा। दर्शक बंधु आज आम से जो जगह पहुंचु ये बालेश्वर जिला अंतर्गत खैरा ब्लॉक आपनकर महतपुर ग्राम पंचायत फगुणा ग्राम में। दर्शक बंधु चाषी भाई पाखे अच्छा आम चैनल स्वागत करवा सर ना आम सिओ फार्म न्यूज चैनल स्वागत प्रथम दर्शन परिचय दिए। आज्ञा शत्रुघ्न शतपथी फगुणा ग्राम बालेश्वर जिला आम देखु आप गाई अच्छे ये गाई आप केतरा अच्छे गाई बर्तमान 10टा अच्छे आगे 10टा अच्छे आपंकर ये कौ भेराइटर आप सब अच्छा हॉलिस्टीन अच्छा गिर अच्छा जर्सी अच्छा सिंधरी भी अच्छा सब भेराइटर अच्छा सब भेराइटर अच्छा। तो नना आपको कहले ये पछपटे आप 10टा आप गाई अच्छा भेराइटी भी अच्छा। तो या बदले आम टॉपिक आसवा ये जो गाई आपंकर जो रखिंट ये केबेठू आपंकर से आरंभ कले सी आमको 20 ରୁ 25 वर्ष है गाई रखिले से मु प्रथम स्टार्टिंग जो कली 2टा गाई आरंभ कली एबे 10टा गाई अच्छे। अच्छा ताने बर्तमान 10टा। अच्छा ये जो आपनकर एबे बर्तमान जो क्षीर माने प्रोडक्शन होची आपनकर पर आपन डेली केते प्रोडक्शन एबे 80-85 लिटर होची 10टा गाई दौनाती दौचंती 7टा गाई आ 3टा गाई गर्भ अछंती गाय अछंती 7टा दौचंती बाछुरी बाछुरी अछंती बिक्री हेउचंती दुकान आपन बिक्री जो करतनी आपन माने लोकल नै होचन ना आपन कोन नै लोकल ले बिक्री होची आगे। अच्छा एबे तो नना को पचारिबा आपनकर जो ये जो डायरी फार्म करछंती आपन 20 वर्ष है लगनी तो आपन काहे की जे अन्य फार्म आपन न करी आपन काहे की आपन ए फार्म आप करे पई आपन मन पड़ेले अन्य फार्म रे लोक न लगेले किछि काम को हे परनी तेनु एटा मु निजे चॉइस कली निज द्वारा निजे मु करी की प्रोडक्शन करी परिबे बोली। अच्छा अच्छा माने जोटा कि कहले कि आपनकर डायरी फार्म माने कुचित आपनकर समस्त तो अन्य फार्म आपन कुकुड़ा फार्म पाखर आरंभ करके माछ चाष बहुत मारे से चाष करछन किंतु एई जो फार्म एटा होची माने बहुत कुचित एबे ना पचारिबा एई जो फार्म करछन जो 20 वर्ष ला गलानी 20 वर्ष जो फार्म भितरे से केते कोन लाभ होईची तार केते कोन क्षति होईची से बाबद तांकर अभिज्ञता थिबो सेटा हमकु 10 मन से कहि लाभ क्षति हिसाब करले लाभ गाई रे लाभ अच्छी किंतु लेबर चार्ज लगे कि लाभ जदि गाई सहित लगा जाए लेबर ताले किछि लाभ होबनी आ मार्केटिंग बर्तमान सुविधा नाही जो जहा पई आमे सफरर हो मार्केट रे सुविधा नाही दाना रेट बढ़ी उड़ जाउची किंतु क्षीर कई खाइबा को नाही जचे बिकले जिमि माणिक भंड सेमती अवस्था होची लोक गोटे कप मद पीवा पई 70 टका 80 टका खर्च कला बेले गोटे लिटर क्षीर को 40 टका भी लोक नबा पई राजी नाथी निहाती नना जो गोटे कथा कहले अक्षर सत्य जोटा कि आप जानथिबे माछ मांस प्रति लोक मानकर एटे माने बढ़ी जाउची आपन इंटरेस्ट होउची किंतु ए जो क्षीर ता प्रति आपन इंटरेस्ट कमी जाउची। तो सेही अनुसार जेहेतु माने एटा होउची मेन प्रथम जिंस होउची आपनकर ए होउची फार्म किंतु गवर्नमेंट ताको अग्राधिकार दउची कि नै सेटा नना आउची से निजे ताको मोहर प्रकाश करी सरकार को तरफ ए पर्यंत मु किछि भी सुविधा पाइ नै आउ सरकार गोटे सोसाइटी जारी करथिले खैरे रे ऋषिकेश पंडा पीरियड सेटा आरंभ होइतला वर्षे कि 2 वर्ष भितर से सोसाइटी बंद हो गला कारण सेठी जो स्टाफ रहिले से स्टाफ गाई नथिले तांका पाखरे किंतु से डेली क्षीर आनते 20 लिटर ता भितर 10 लिटर क्षीर थिला आ 10 लिटर पानी थिला जो माने कि चासी सेठी क्षीर दउतले से चासी माने सफरर होउतले कारण तांकर पानी क्षीरटा अन्य चासी मान को क्वालिटी नष्ट करूला जोटा कि रेट कम पाउले से सोसाइटी बंद है
ଚାଷୀ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। ଆଉ ଯେତିକି ରେଟ୍ ଦଉଥିଲେ ଯେଉଁ 27 ଟଙ୍କା 28 ଟଙ୍କା ସେ ସମୟରେ ଦଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର 40-42 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ କିଣା ହେଉଥିଲା 27 ଟଙ୍କା 24 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କାରେ। ନନା ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିଲେ ତ ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ କଲେଣି ଅଥଚ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜବ କଥା। ଏଇଟା କେମିତି ଏଟା ହେଲା? ଆପଣ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରତି। ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପରିଶ୍ରମରେ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ସାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଫାର୍ମକୁ ବଢେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମାନେ ମୁଁ ୟା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 30 ଦିନରେ 30ଟା ଯୋଜନା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ୟା ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର 10 ଦିନରେ 10ଟା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଇଲେ। ତଥାପି ଗୋଟେ ନିହାତି ଆପଣ 20ଟା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଓଭର ଆପଣଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଥଚ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପାଇନି, ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ମାନେ ମୋ ମତରେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାର୍ମଟାକୁ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛି ଭିତରୁ ଯିବା, ସେ ଆମକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜରି ଦେଖେଇବେ କେତେ କ'ଣ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି କହିଲେ, ଆଉ ଡିଟେଲ ଆମକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜରି ଦେଖେଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରୁ ହିଁ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ନନା ଆମକୁ କହିବେ କେତେଟା କ'ଣ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ କହିବେ। ଛଡ଼ା ସେଟା ଭଲ ଭେରାଇଟି ଛଡ଼ା ମୁଁ ବାଛିକି ରଖିଛି, ଭଲ ବ୍ରିଡର ଛଡ଼ା। ସେପଟୁ 3ଟି ଅଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼କୁ ଯୋଉ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆସନ୍ତୁ ଏ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯେତିକ ଗାଈ ସବୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେପଟରୁ ବାଛୁରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଅଲଗା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ସେକ୍ଟର କରାହେଇଛି। ଏପଟେ ଗାଈ କେବଳ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନନା ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ମୋତେ ଉଠିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାଈ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଲିଟର ଦଉଛି? ଗୋଟେ ଗାଈ ସବୁଠୁ ମୋର ହାଏଷ୍ଟ ଗାଈ ଯିଏ 18 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ କମ୍ ଲୋଏଷ୍ଟ ଗାଈଟା 10 ଲିଟର ଦଉଛି। ମାନେ 18 ଲିଟର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡେଲି ଆପଣ କ୍ଷୀର ସେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦେଖିବେ। ଯୋଉ 18 ଲିଟର ଗାଈ ଦଉଛି ସେଟା କୋଉ ମାନେ ସେଟା ହଲିଷ୍ଟିନ୍ ହଲିଷ୍ଟିନ୍ ଜର୍ସି। ସେଟା କୋଉ ଗାଈଟା? ଏଇଟା ହଲିଷ୍ଟିନ୍। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ ଦଉଛି ଏଇ ଗାଈଟା କମ୍ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତା ପାଖଟା ହଉଛି ଏଇଟା 10 ଲିଟର ଦଉଛି, ଏଟା 18 ଲିଟର ଦଉଛି, ଆରଟା ସେଇ 18 ଲିଟର ଦଉଛି, ଏଟା 12 ଲିଟର ଦଉଛି। ଏଟା ଗର୍ଭ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ପକେଇବ, ତଥାପି କ୍ଷୀର ଦଉଛି 6 ଲିଟର ଭଳି। ଏଭଳି ଆଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି କ'ଣ ବାଛୁରୀ ଅଛି, ବାଛୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି 10ଟି। ଆଉ ବାଛୁରୀ ହେଲେ ବିକ୍ରି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ବାଛୁରୀ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାଛୁରୀ ମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି କିଣିକି। ଦର୍ଶକ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନନା ମୁଁ କହିଲେ ତା ସହିତ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାଇକି ଆପଣ ଫାର୍ମ ଏବେ ଦେଖେଇଲେ। ଏବେ ନା ପଚାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲେବଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ କହିବେ। ମୁଁ ଲାଗିବା ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ଲେବର ମୋ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉମାନେ କି ପେମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହିତ ସେ ମାନେ 4-5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆଉଥରେ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ସେ ଯେହେତୁ ସେ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଅଧିକରୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ପାଆନ୍ତେ ଆହୁରି 4 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏବେକା ସମୟ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଏବେ ସେ କହିବେ ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ଜଣେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେ କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ରିଡ୍ ନେଇ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ନନା ଆମକୁ କହିବେ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ, ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଗିର୍ ସହିୱାଲ ଏଇ ଜାତିର ଗାଈ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଚାଷୀ ଜଣେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟିଂର ସୁବିଧା ରହୁନି, ତେଣୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଗାଈ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂଟା କେମିତି କରିବି। ଖାଲି ଗାଈ କିଣି ଆଣିକି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁ ଦେଲେ ତ ହବନି, ତେଣୁ ମାର୍କେଟିଂ ସୁବିଧା ନ ରହିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଫିଟ୍ କେମିତି ପାଇବ। ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଦାନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଦାନା ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହୁନି, ମନ ଇଚ୍ଛା ବେପାରୀ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ ନେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ କ୍ଷୀରର କୁ ତ ଜଚେଇକି ବିକିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ସହାୟତା କିଛି ରହୁନି, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଜଚେଇକି ବିକିଲା ବେଳକୁ ବାକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏକରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବାକିକି ମାଗିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କୋଉଠି ଦେଖିକି ଦିଅ, ଆମକୁ ଆଉ ସେ କ୍ଷୀର ଏଠିକି ଆଉ ଦିଅନି, ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯୋଜନା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସରକାର
ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ଆପଣ ରହିବ ଆପଣ? ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷୀରକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ନିଜ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 4-5 ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଯୋଉଟାକି ଚାଷୀ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବ କ'ଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବ କ'ଣ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼ୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବି ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼ୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ବାବଦରେ କହିଲେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକି ଡିଟେଲ ଦେଖିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖି ଶିଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇ ସେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ପାଇବେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।